आपण मानकर उद्योग आग्रह पाई मु प्रभु को धन्यवाद दिए से मु कहूली ना वर्षा आमको घरे रखुची ना शीत ना खरा सबु समय आम प्रभु को निकट आसबार अनुग्रह प्रभु आमको नहीं कि सकाल सकाल उठी गाधे किना प्रभु को निकट आसवाटा यहाँ छोट विषय नुहे उद्योग नथिले प्रभु को प्रति प्रेम नथिले आसी हेब ना मु तो ड्यूटी जीवार अच्छी आउरी व्यवसाय को जीवार अच्छी कॉलेज जीवार अच्छी से गाधे किना प्रार्थना जीवी बोली कहबाटा गाधेबाटा सेटा गोटे अलग प्रकार आज मु प्रभु को घरे जाऊँगी से मु सकाळे टिके उठिबी गाधेबी आ मु चर्च को जीवी एटा टिके अलग नाई भोजी तो खाई जीवार से रेडी होना प्रार्थना भारी जाइए सेपटे भोजी खाई जाई हेबो बोलिकिना रेडी हेबाटा अलग आ नाई मु प्रभु को घरे जाऊँगी से ड्रेस टिके चेंज करबी मु सफाटा टिके पिंधबी आयरन करी पिंधिकिना देबी एई प्रकार उद्योग टिके प्रभु टिके देखती से अलग प्रकार भाव देखते से मनुष्य जेपरी देखे परमेश्वर सेपरी देखती प्रभु कहबा प्रभु तुम्हें मत देखुच प्रभु मु जानी जे चक्षु रोपण कले आमर आखि के कले जे चक्षु को से गढ़ी माटी रे एमती तैयारी कले आखि आउरी आमर कान को से आनी कौन कले रोपण कले एमती कान बनाइले आउरी से कंढे से जो माटी रो पितुला से जॉइन कल से परमेश्वर शुणबे आउरी देखबे मु प्रभु को धन्यवाद दिए सकाळे उठी सकाळ सकाळ प्रभु को निमंते आमे विकल होई कौन करूछु प्रभुंकर घर को आमे आसुछु कौन पाई प्रभु मु तुम सहित आज टिके बसबी तुम्हें मोर सहित आज कथबार्ता हो मु जानी तुम्हें जीवित परमेश्वर प्रभुंकर गौरव हो आज यही प्रभात कालीन उपासना आज रही उपवास प्रार्थना आमे गोटे प्रसंग प्रभु को वाक्य अल्प समय कथबार्ता हेबा आज प्रसंग है ख्रिस्टियान मानकर व्यवसाय कौन प्रसंग आज ख्रिस्टियान मानकर व्यवसाय व्यवसाय बोले बुझी पारुछ कि बेपार बढ़िया सेमती बुझीबार अछि ख्रिस्टियान मानकर व्यवसाय ख्रिस्टियान मानकर बिजनेस विषय रे आमे अल्प समय कथबार्ता हेबा नहीं ख्रिस्टियान माने बिजनेस करिबार अछि बेपार करिबार अछि दुई पैसा रोजगार करिबार अछि कि नहीं करिबार अछि बेले बेले भाई मान कहबे ऑटो लाइन रे मध्य बिल्कुल बेपार नहीं कि बेपार आजिकल टिके मांदा ही जाइछि लोक मानकर काटाकटी चलीछि तो सेति से माने टाउन को लोक जाउ नांती आ गाड़ी रे बेपार सेते नहीं हेबो बेपार हेबो राति जाक जाल मारले भी माछ न लागंतु मात्र शेष समय रे मध्य जीशु जदि आमर डंगारे आसबे जीशुंकर कथा अनुसार जदि आमे चलबा कु गाड़ी रे लोक बसबे कि नहीं मात्र आमर गाड़ी रे लोक बसबाटा कु गाड़ी भड़ा पई फोन आइबो कि नहीं हम जानिनु जदि आमर गाड़ी रे जीशु ख्रीष्ट अछन आमर गाड़ी भड़ा पई फोन आइबो आसबो हालेलुया हालेलुया आमे बिजनेस विषय रे टिके कथा वार्ता हेबा आमे प्राय आमे व्यापार करूछु नै के आमे गोटे भयंकर बिजनेस आमे आगरे करूथिलु जोटा कि प्रभुंकर घृणार विषय नहीं कि सबु भाटी वाला थिलु आमे मद रांधी किना बिको आउरी मोरो बोलला पड़ी सेंती आमे थिलु मात्र से बिजनेस जते बेले हम करूथिलु परमेश्वर आसले और से बिजनेस को कोन कले से भांगी देले कहले एटा नहीं एटा करबा पाई मु तुमको डाकी नहीं मु तुमको आहुरी अनेक बिजनेस विषय मु तुमको कहबी पितरों को दिन कहले तुम्हें आहुरी माछ धरब नहीं तुम्हें मनुष्य मान को धरब सेटा मु तुमको शिखाइबी प्रभुंकर गौरव हो आमे अल्प समय कथबार्ता हेबा देखंतु प्रथम सामुएल 25 अध्याय को जीवा प्रथम सामुएल 25 अध्याय 2 पदरु पढ़िबा आमे हाँ पढ़ंतु वाक्य पढ़ी आमे आगो को बढ़िबा प्रथम सामुएल 25 अध्याय 2 पद सही समय रे मायनस्थित जने लोक कर्मिलरे सही समय रे मायनस्थित जने लोक कर्मिल रे हैला कर्मिल बोले पर्वत कर्मिल रे कौन करुथिले से व्यवसाय करुथिले बिजनेस करुथिले हैला से व्यवसाय करुथिला से अति बड़ लोक से केमती लोक
ଅତି ବଡ ଲୋକ ନାହିଁ, ସେ ଅତି ବଡ ଲୋକ। କଣ ପାଇଁ ବଡ ହେଇଛି ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଡ ହେବାର ନିଶା ଥିବ, ସେମାନେ ବିଜନେସ ରେ ମାତି ଯାଇଥିବେ ନାଇଁ। ମାତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ଲୋକ ସେ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ବଡ ଲୋକ ସେ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଓ ତାହାର 300 ମେଷ ତାଙ୍କର 3000 ମେଣ୍ଢା ଅଛନ୍ତି। କେତେଟା ମେଣ୍ଢା? 3000 ମେଣ୍ଢା। ତାପରେ ଓ 100 ଛାଗି ଥିଲେ। ଆହୁରି 100 ବୋଲେ 1000 ଛେଳି ତାଙ୍କର ଥିଲେ। ପୁଣି ସେ କର୍ମଲରେ ଆପଣା ମେଷଲୋମ ଛେଦନ କରୁଥିଲା। କର୍ମଲରେ ନାହିଁ, ହଁ ପୁଣି ସେ କର୍ମିଲରେ ଆପଣା ମେଷଲୋମ କଣ କରୁଥିଲା? ଛେଦନ। ବୋଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଯାହାର ଘରେ ମେଣ୍ଢା ଅଛନ୍ତି, ଛେଳି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ଲୋକ ଥିଲେ। ଛେଳି ମେଣ୍ଢାର ସେମାନଙ୍କର ମେଷଲୋମ ବୋଲି କଣ? ସେମାନଙ୍କର କେଶକୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? କାଟୁଥିଲେ। ମେଣ୍ଢାର କେଶ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ, ଚୁଟି ବାହାରିବ, ସେ ଚୁଟିକୁ କାଟିକିନା ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରୀତି ରିବାଜ ଥିଲା ଯେ ଏମିତି ବଡ ଲୋକ ହେଇଛି, ବିଜନେସ କରୁଛି, ଧନବାନ ଅଛି, ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? କୌଣସି ଉତ୍ସବ ସମୟରେ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ କିଛି ରାଜା ମାନଙ୍କୁ, ଖୁସିରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ନାଇଁ କି? ଏବେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରୁଥିବେ, ଦଶରା ସମୟ ହେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ମାଲିକ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ଦେବ ନାଇଁ କି? ସେମିତି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ସେ ସମୟରେ ଥିଲା। ଦାଉଦ ଶୁଣିଲେ ଯେ କର୍ମେଲରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକ କିଏ? ଆପଣ ପଢିଦେବେ 3 ପଦ। ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ନାମ ନାବଲ। ନାବଲ ହେଲା। ଏଇ ନାବଲ ନାମର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୂର୍ଖ। ନାବଲ ନାମର ଅର୍ଥ କଣ? ମୂର୍ଖ। ଏ ବଡ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ଏ ବଡ ଲୋକ, ଅତି ବଡ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛି, ମାତ୍ର କିଏ? ବଡ ମୂର୍ଖ। କି ମୂର୍ଖ? ଏ ଅତି ବଡ ହେଇଛି, ବିଜନେସ ବହୁତ, ଡାବୁ ବେଶୀ, ମାତ୍ର ଆର ମୂର୍ଖାମି ମିଶା। ତାର ନାମ ଯେମିତି, ତାଙ୍କର ନାମର ଅର୍ଥ ଆରି କାମ ମଧ୍ୟ। ଦାଉଦ ଶୁଣିଲେ ଯେ କର୍ମିଲରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ଯାଅ। ତାଙ୍କର 10ଟା ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇଲେ ଆରେ କଣ କହିଲେ? ତୁମେ ଯାଅ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ନାମରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଅ, ନମସ୍କାର କର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅ। ଆରେ କୁହ ଦାଉଦ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତୁମ ହସ୍ତରେ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା ତୁମେ କଣ କର? ଆମକୁ ତୁମେ ଦିଅ ବୋଲିକି କୁହ। ତା ପଢନ୍ତୁ ତ, 8 ପଦ ପଢ। ତୁମେ ଆପଣା ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ସେମାନେ କହିବେ, ଏହେତୁ ଏହି ଯୁବାମାନେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୁବାମାନେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଭ ଦିନରେ ଆସୁଛୁ। ତୁମେ ଗଲେ ଏଇଟା କହିବ, କାହାକୁ କହିବ? ନାବଲକୁ କହିବ, ଆମେ ଶୁଭ ଦିନ। ଏଇଟା ଓଡିଆରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଶୁଭ ଦିନ, ହିନ୍ଦୀରେ ଆନନ୍ଦ କା ଦିନ ବୋଲେ କଣ? ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଗୋଟେ ଉତ୍ସବର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଯେ ଅଧିକ ଧନୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ବ୍ୟବସାୟ ଯାହାର, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ସେମାନେ କିଛି ଅର୍ଥ ସେମାନେ ମାଗୁଥିଲେ, ଖୁସିରେ ସେମାନେ ମାଗୁଥିଲେ। ତାପରେ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ତୁମ ହସ୍ତରେ ଯାହା ଆସେ, ବୋଲେ ତୁମର ଇଚ୍ଛାରେ, ତୁମ ପସନ୍ଦରେ ଯାହା ଆସେ, ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦିଅ। ତୁମେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦିଅ। ତାପରେ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ନାବଲର ଦାସ ମାନେ ଯାଇକିନା କହୁଛନ୍ତି, ଦୂତ ମାନେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଦୂତ ମାନେ ବା ଦାଉଦଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଯାଇ ନାବଲକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି? 10 ପଦ ପଢ। ତହିଁରେ ନାବଲ ଦାଉଦଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, କଣ ବୋଲି କହିଲା? ଦାଉଦ କିଏ? ଦାଉଦର औकात କେତେ? ଏମିତି ବିଜନେସ ଆମେ କରିବା? ଏମିତି ବଡ ଲୋକ ହେବା ଆମେ? ଦାଉଦ କିଏ ବୋଲେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଦାଉଦ କିଏ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦାଉଦ ହଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଦାଉଦ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମନର ମତ। ଆମେ ଦାଉଦକୁ ବାଛିଛୁ, ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ରାଜା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛୁ। ମାତ୍ର ନାବଲ କିଏ? କଣ କହୁଛି? ଦାଉଦ କିଏ? ଆମେ ତାର କଥା ଡରିକିନା ଆମେ ରହିବା
आमे ताकू पचारबा आमे ए एमती कथबार्ता करछि तापरे ଯିଶୁର ପୁତ୍ର କିଏ? जीसीर पुत्र किए आमे जानिनु तार कथा धरी तुम एटी दोबड़ी आसीच देखो ए व्यवसायी मानकर टेम्पर केमती हाँ आमे व्यवसायी करबा मात्र नाबलंक परि हमर व्यवसाय न हेउ आमे टंका कमाइबा मात्र टंका बढ़ी गले हमर गर्भ न आसु पास्टर किए हाँ की प्रार्थना संध्या प्रार्थना पुणी बाइबल स्टडी पुणी छाड़ की प्रार्थना एटा नाबल मानकर भाषा एमती थिबो आमे नाबल परि व्यवसाय नाही आ नाबल परि जीवन नाही दाऊदंक परि यीशु ख्रीष्टंक परि प्रति समय रे प्रभुंक निमंते समय अछि भाई मोर पाखरे हाँ मते कु व्यवसाय प्रभुंक ठारू अलगा नेबो नाही कु चाकरी मते प्रभुंक ठारू अलगा नेबो नाही ए नाबल रो भाषा केमती देखो ए डाबू कमाइले की लाभ तुमे व्यवसाय कले की लाभ तुमे बड़ लोक हेले की लाभ तोर भाषा ठीक नाही तुमर जीवन ठीक नाही नाबल कहूची दाऊद किए जानी न 30 लाख लोक गोलियात को डरी गला बेले एकला गोलियात को सामना करथिले से होचंदी दाऊद हालेलुया ହାଲେଲୁୟା। आमे से दाऊद आमे से दाऊद पलेस्टियर जोधा गोलियात तार लंबा केते चौड़ा केते ओजन केते खाउची केते आमर किछि जाय से नै आमे जानिछु आमर सहित आमर परमेश्वर अछंती से हमकु कोन करबे एई दुनियार परिस्थिति रे हमकु अटकीबा पई देबे नै से हमकु आगु को नेबे प्रभुकर गौरव सेति पई इठी आमे कोन परचु जे जीशुर पुत्र किए आजिकाली अनेक दास अछंती जे माने आपना आपना मुनिब ठारू बिगड़ी बोलु अछंती बाप रे ए सिखाउची केंती शिक्षा हां एइटा सुनला परे से माने फेरी किना गले जाई किना दाऊद कहले तुमे भी गोटे काम करो खंडा धरी किना जाओ आउ थरे पठाउछंती खंडा धरी किना जाओ समस्त लोक खंडा धरी ताकू बौद्ध करवा रेडी होला बेले तांकर स्त्री बुद्धिमती स्त्री थी केमती स्त्री थिले बुद्धिमती आउरी रूपवती स्त्री बाइबल कहे रूपवती आउरी बुद्धिमती स्त्री थी जेते बेले तांकर स्वामी को मारबा पई आछंती बोली सुनले पिठा 100टा केतरा पिठा तैयारी कले 400 ना 100टा पिठा तैयारी कले द्राक्षा रस सब रेडी करी आसवा बाटे जाई किना छेकी देछि स्त्री प्रभु दाऊदंको पाद तळे से प्रणाम करी कहूछि प्रभु क्षमा करंतु आपनको दास माने आसवा दिन मु नथिली मोर स्वामी बिल्कुल भल नाही मूर्खामिटा से दुष्टता तार ना जेंती तार काम सेंती मु विनय करूछि मु हाथ जोडुछि प्रिय माने टिके गर्व हो गले टिके टेम्पर हो गले नहीं कि जीव बाहरी किना बड़ 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 हेले माड का खाइबो दांत को माड हेबो जीव बड़ 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 हेले दांत जोड़ी जीव जेंती नाबल टेम्पर देखाइला छार खार ही जाइथांता धन्यवाद बुद्धिमती स्त्री थिबारो बंची गला नहीं कि बेले बेले आमे क्रोध हो गले प्रभु अनुग्रह करी काका को हमर घरे आनसन देसत कि नहीं स्वामी स्त्री भयंकर गंडगोल लागला बेले पास्टर बारी आइबे से मन ठंडा आई जीवे सत कि नहीं भलो कि नहीं आसबाटा सी बेकार ही गला हमर गंडगोल मझिरे रही गला बोले हेबो कि तुमे बिली जाइतान तो तुमे आसी नथिले हां प्रभुकर गौरव हो जे नाबल परि आमे बिजनेस हमर करिवार नहीं नाबल परि आमे बड़ लोक हेबार नहीं बेले बेले देखंतु ए व्यवसाय रो कथा पुरातन नियम रे मध्य परमेश्वर कौन कले इस्राएल लोक मान को कहले कौन बोल कहले जे गणना पुस्तक 28 अध्याय को आसंतु 28 अध्याय 25 पद टिके पढ़ कौन बोल लिखा है सेठी 28 अध्याय 25 पद इठी लेखा गला पढ़ पुणी सप्तम दिन रे तुम्ह मानकर पवित्र सभा हेबो की सभा हेबो पवित्र सभा हाँ आजिकल उद्दीपना सभा हेउची मात्र केत जन पवित्र होचंती कि जानी हेउ ना भयंकर उद्दीपना आज्ञा टेंट भयंकर लागी थिला कि उद्दीपना बक्स मान भयंकर बाजू सेटा उद्दीपना नहीं मत छाड़ी जीवाटा उद्दीपना हाँ पवित्र होई किना घर जीवाटा उद्दीपना एट लेखा जाउची सप्तम दिन रे गोटे उद्दीपना सभा हेबो तुम्हे माने कौनसी व्यवसाय कर्म करिबो नहीं से दिन तुमे कौनसी व्यवसाय कर्म करिबो इस्राएल लोक माने जो दिन प्रार्थना अछि जो दिन विश्राम दिन प्रभु को घर को जीवा दिन से माने तांकर चुली रे निया मध्य लगाउ नथिले
ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିନ ବ୍ୟବସାୟ। ଏଇଟା ନାବଲର ବଂଶ। କି ବଂଶ? ନାବଲର ଆତ୍ମା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିନ ଆଙ୍କର କାମରେ ବିଜି। ରବିବାର ଦିନ କୋଉଠି ଅଛ? ନାଇଁ ଢେପଗୁଡା ଅଛି। କଣ ପାଇଁ ଢେପେ ଯାଇଛ? ଗୁଣ୍ଡୁଲ ବାକି ନାଇଁ, ବ୍ରେକ୍ ଅଛି, ଗୁଣ୍ଡୁଲ ବି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ କେ ନ ଠେଲାଇଲେ ହିଁ ଗଡି ଗଡି ଯିବେ। କିଏ ଠେଲବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନାବଲ ପରି ବିଜନେସମ୍ୟାନ ହେବା ନାହିଁ। ହଁ, ଆମର ଆଶା ମୁଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ଟିପର ଗୋଟେ ଆଣିବି, ତାର ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷରେ 2ଟା ଟିପର ଆଣିବି, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ଟିପର ଚକା ଫାଟି ଯାଉ ବୋଲିଲା ପରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡିକ ଆଗ ଆମର ବେଶୀ ଥିବ, କିଛି କାମ ନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାକୁବ କଣ ଲେଖିଲେ? ଯାକୁବ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ, 13 ଆଉ 14 ପଦ। ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ଦେଖ ହେଲା, କାଲିକୁ ନାହିଁ। ହଁ, ଏବେ ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ କହୁଅଛ ଯେଉଁମାନେ ତୁମେ କହୁଛ, କଣ ବୋଲି କହୁଛ? ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅମୁକ ସହରକୁ ଆଜି ଯିବୁ। ନହେଲେ କାଲିକୁ ମୁଇଁ ହିରୋ ହେବି ବୋଲା ପରି ଥିବେ କି ନାଇଁ? ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ହେବୁ ବୋଲା ପରି କେତେ ଜଣଙ୍କର ଥିବେ। କଣ ହେବ ତୁମେ? କିଛି ତ ହେବାର ତ ନାହିଁ ତ ଏ ଦୁନିଆରେ। କିଛି ହେଲା ପରି ନାଇଁ। ଏବେ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ କି ଆରି? ନାଇଁ, ହେଇ ହେବ କି? କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ତୁମେ ଡକ୍ଟର ହେଇଛ, ତୁମେ ନର୍ସ ହେବ କି? ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକୁ ଆମେ କଣ ହେବୁ? ତାପରେ ପଢ। ଓ ସେଠାରେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ମୁଁ ଯିବି, ବେଙ୍ଗଲୁରରେ ଯିବି, 1 ବର୍ଷ ଥିଲେ ଡାବୁ ଜମା ହେବ ବୋଲା ପରି କେତେ ଲାଗିଥିବେ କି ନାଇଁ? ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୁରରେ ଯାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। କଣ? ନାଇଁ, ପାଣିପୁରୀ ବିକିବି। ସେ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ପାଣିପୁରୀ ଲୋକ ଖାଇବେ। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ପରିବା ଦୋକାନ କରିବି। ତଳକୁ ପଢ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଲାଭ କରିବୁ। ଖାଲି ଲାଭ ଦରକାର। କହିନ ମାନେ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଲାଭ ମୁଇଁ କରିବି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ କାଲି କଣ ଘଟିବ ତାହା ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। କାଲିକୁ ଆମର ଜୀବନରେ କଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ? ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ମନୋଭାବ ଯେତିକି ଆମେ ରଖିଛୁ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ମରିଗଲେ ମୁଇଁ କୋଉଠି ଯିବି? ମୁଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କଲି କି? ବ୍ୟବସାୟ କରି ଡାବୁ ତ ଲାଭ କଲି। ମୋର ବାପା ଆଜି ଯାଇ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କଲି କି? ମୋର ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କଲି କି? ମୋର ପୁଅ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ, ଝିଅ ଆଜି ଓ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କଲି କି? ସେଥିପାଇଁ ହିତୋପଦେଶରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଗଲା। କଣ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା? 11 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ। ହିତୋପଦେଶ 11 ଅଧ୍ୟାୟ। ଧାର୍ମିକର ଫଳ ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ, ପୁଣି ଯେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଲାଭ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେ କଣ କରେ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରେ। ଖାଲି ଡାବୁ ଲାଭ କରବାଟ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇଲେ କି ଲାଭ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିଲେ କି ଲାଭ? ଏ ଲାଭ ନାହିଁ। କି ଲାଭ? ଆମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ ଏତିକି ଦାନ ଦେବେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ସେଟା ହେବ। ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ଏଠି ଯେ ଜ୍ଞାନବାନ କଣ କରିବ? 11:30 ପଢିଲୁ ଆମେ ନା? ଧାର୍ମିକର ଫଳ ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ, ପୁଣି ଯେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ କଣ କରେ? ଲାଭ। ଖାଲି ଡାବୁର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ରହିଗଲୁ। ଆମେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍, ମୁଁ ଯଦି 10,000 ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବି, ମତେ ସେ କେତେ ଦେବେ? କୁହ ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି କୁହ? ତୁମେ ଯଦି ସେମିତି ମାଇଣ୍ଡରେ ଦେଉଛ, ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ। ଦେଇଥାଅ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଆରାମ ସେ ପାଷ୍ଟର ବୋଲନ୍ତୁ, ତୁମକୁ କିଛି ମିଲନେ वाला नहीं। ଖାଲି ଲୋକଙ୍କର ଲାଭ ମାତ୍ର। ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବାଟା ଆମର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ଥାଉ। ମୁଇଁ ସିନା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲି, ସେଦିନ ସେ ଧନିଆରୀ
अब्राहम परी आमर परिवार रे न घटू धनी आउरी लाजर परी नहीं धनी आउरी लाजर परी से दिन न घटू आमे ऊपर बाहर जाइथिबु आमर भाई बंधु माने तळे छटपट होउथिले केंदी लागो हां आजि कहिबार अछि प्रभु मु टंका कमाइली घर बांधली एटा तो मुई छाड़ी किना जीवाटा मात्र सबुठार खुशीर विषय मोर मोर आत्मा मुई लाभ कल मु आत्मार मु उद्धार ही गला मात्र मोर भाई बंधु मान आज प्रभु को जानी आमे से मान को केमती लाभ करबा केमती लाभ करबा आज भाई सहित भौणीर पड़ू नाही हाँ बापा पुओ कथा नहीं वार्ता नहीं नहीं आमे भिने हेलु बे सेति पय आमे खाता होनु भिने हेले कथा वार्ता हेबार नाही ने आमे केमती लाभ करबो आमे चिकेन आनबो आमर सातरा को खान देबु नाही आमे झरका बंद करी रुसा स्टार्ट देखो मो पुटन कले लो फ्लेम रे लोका जेमती की साउंड बाहरे क्या पुटन हो रहा है बोली आमर डकरा बुझी जीवे यदि भाई तुम्हें कौन करबो डकरा पुणी आंकर भाषा रे गोटे वीडियो देखुथिली निजर मां को सखाळे मु देखुथिली निजर मां को एते निर्मम भाव रे से केते 90 वर्ष प्लस हे गलानी तांकर उठी बसी परुनांती तांको टेकी नहीं किना छेतुती निजर पुओ आज अनेक ख्रिस्टियन भाई भणी माने प्रिय माने आमर मां को जदि लाभ करिवार अछि आमर मां को हमें प्रेम करिवार अछि आमर भाई को हमें लाभ करिवार अछि भाई पाई आमर चिंता रहिवार अछि मु टिके कोन तरकारी आमलिया टिके नहीं दियंतु केते खुशी हे जिवे से माने आमलिया चिकन कथा पड़ी नाही मटन कथा पड़ी नाही से मान को आमलिया कोले टिके मने पकांतु तांको सहित बसी टिके कथा वार्ता हुंतु हां रोग जर समय असुविधा समय से मान को मन रे विभिन्न प्रश्न अछि कि नाही समस्त मन मध्य प्रश्न अच्छी माने का कही पार एटा पाई मु कौन करबी बोले आमे सेमानकर गोटे ब्रिज परी हेबार अछि तांकू आमे मुख खोलिकिना समाधान रो बाट कहिबार अछि भाई रे मोर भी सेंती समस्या थिला मु जिसु को निकट रे गलारु मोर समस्या समाधान है हां आमे सेमान को लाभ करबाटा छाडी किना ए बाटे गला बेले पतर नेबी आइला बेले दारू आनबी नले तेल सरबो आमर लाभ माइंड रे आमे रोई गलु आमे आमर पूज्य मान बाटर अच्छा से मान को केबे फेरे आनबो सही परिश्रम न करी अना बना परिश्रम गुडी करबा हमें हां ना बोल कि हमें हम कौन है क्या हमें हाँ से ख्रीष्टंकर आत्मा आम ठारे काम को प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु प्रिय माने ज्ञानवान लोक कौन करे से हाँ आत्मा को लाभ करे आपण मान पढ़बे प्रेरित पुस्तक 19 अध्याय रे कौन हो जाउछि केते जनकर व्यवसाय ठप हो जाउछि केते जनकर व्यवसाय गुडी को कौन हो जाउछि बंद हो जाउछि केते बेले सुसमाचार आसबारु 19 अध्याय 24 पद रु पढ़ लेखा गला कारण दिमित्रिय नामक जणे स्वर्णकार आर्तेमीर रौप्य मंदिर निर्माण करुथिला पुणी शिल्पकारक मानकर यथेष्ट लाभ मिस्त्री थिला भयंकर कारीगर राजमिस्त्री से एफिसर कौन करुथिला एफिसर महादेवी से देवी ना हैला आर्तेमी देवी एफिस नगर लोक माने से देवी को पूजा करुथिले आउ से देवी रो मंदिर निर्माण आउ देवी रो प्रतिमा गुड़िक ए मिस्त्री माने तैयारी करुथिले पाउल गले एफिस रे कौन कले सुसमाचार प्रचार परमेश्वर सत्य परमेश्वर ए प्रकार घरे वास करंती नाही तांको पाई कौनसी घर उपयुक्त नुहे आमर परमेश्वर जीवित परमेश्वर जेबे से सेवा कार्य आरंभ करे सुसमाचार प्रचार कले लोक माने कौन कले से देवादेवी पूजा करबाटा छाड़वा पाई लागले ए माने टेंशन ही जाई कौन कले पाउलंको ऊपर से माने रागी गले हाँ अनेक ख्रिस्टियन भाई भणी माने आज भी दुकान करबे से दुकान रे पुड़िया थिबो मद दुकान करबे नाई मुई जाऊ नाई भाई बसुची मात्र से पैसा बिकी बिकी आकु देउथिबो ए आनी किना खर्च करूथिबो हाँ सुसमाचार ग्रहण करबा सक्षम का नाही काहे कि एमान को जोटा भी करी लाभ दरकार हाँ तुम्हें कहीं कलंतर बुलाउचो बोले नाई रागी जीवे पास्टर को रागबे
ए पाउलଙ୍କୁ ରାଗିଲେ କଣ ହେବ? ପାଉଲ ନିଜର କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ବାଳକ ମାନେ ନିଜର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ବାଇବଲର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ନାବଲଙ୍କ ପରି ହେବାର ନାହିଁ। ଆମର ବ୍ୟବସାୟ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ। ତାପରେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରିବା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କେତେଟା ପଦ ପଢି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ପଢିବେ ଆପଣମାନେ ହିତ ଉପଦେଶ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ପଢ। 3 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ। 3 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସୁବିବେଚନା ଲାଭ କରିବ। ହେଲା, କଣ କଲେ? ଦୟା ଆହୁରି ସତ୍ୟତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଧରି ରଖିବା, ହେଲା, ଉପର ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ, ଆପଣା କଣ୍ଠରେ ଉଭୟକୁ ବାନ୍ଧ ଓ ଆପଣା ଚିତ୍ତ ରୂପ ପଟାରେ ଲେଖି ରଖ। ମିଛ କହିବା ଲୋକ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଧର୍ମ ନଥିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କଠାରେ କଣ ନଥିବ? ସେମାନେ କଣ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ସେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆହୁରି ସୁବିବେଚନା ଲାଭ କରି, ଅନୁଗ୍ରହ ଆହୁରି ସୁବିବେଚନାକୁ ଲାଭ କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମେ ସେଦିନ ମରିୟମକୁ ଦୂତ ଆସିବାର କହିଲେ, ହେ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ। କି ପାତ୍ରୀ? ଅନୁଗ୍ରହ। ନାଗରିତରେ ଅନେକ କନ୍ୟା ମାନ ଥିଲେ, ବେଶୀ ପାଠ ପଢିଥିବେ, ଧନୀ ଘର ଝିଅ ମାନ ଥିବେ, ସୁନ୍ଦରୀ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ନାଗରିତରେ ଜଣେ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର 1 କନ୍ୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପସନ୍ଦକର କନ୍ୟା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମରିୟମ। ପ୍ରଭୁ ଆଇଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଗାବ୍ରିଏଲ ଆସିଲେ, କହିଲେ, ହେ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ। କଣ ପାଇଁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲିଲା ବେଳକୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଗର୍ଭୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ମାତ୍ର ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ। ଅନୁଗ୍ରହ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରୁଛୁ, ହଁ, ଆହୁରି ସୁବିବେଚନାକୁ ଲାଭ କରିପାରୁଛୁ। ମୋ ପାଖରେ ଠିକ ବିଚାର କରିବାର କେତେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲାଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଏମିତି ରହିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସେଇ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 4 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଗଲା? ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଏଣୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କଣ କର? ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର। ଖାଲି ଡାବୁ ଲାଭ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଡାବୁ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ବେଶୀ ହରଣ କରିବ, ହେଲା। ଲାଞ୍ଚ ନେଲେ ବୁଦ୍ଧି ହରଣ ହେଇଯାଏ। ଡାବୁ ଯେତିକି ବଢିଲେ କଣ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଗଲା ଯେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ କଣ ହେଲେ? ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ନ ଗଲେ କଣ ହେବ? ସେ ଜ୍ଞାନ ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଉପବାସ ନ କଲେ କଣ ହେବ? ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଦୁନିଆରେ କଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଲା ପରେ କୋଉଠି ଯିବି, କଣ ହେବ, ମୋର ଆତ୍ମା, ମୋ ଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି କି, ଶରୀର ଅଛି କି, ପ୍ରାଣ ଅଛି କି, କୁଛ ବି ଅନେକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୁଇଁ 8ଟା ସବୁଦିନ 9ଟାରେ ଉଠିଲେ କଣ ହେବ? ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଥାନ୍ତା, ଉଠିଥାନ୍ତେ କି 10ଟାରେ? ହଁ, ଉଠି ହେବ ଅଳସୁଆ ବଂଶ ମାନେ? କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଶୋଇବ ସେତେ ଦରିଦ୍ର ହେବ, ବାଇବେଲ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କଣ କର? ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ। ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ନୀଳା, ମଳିମୁକ୍ତା ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ତମ। ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ଲାଭ କର। କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଆସିବ? ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। ବାଇବେଲ କହେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନମ୍ର କରିବାର, ବାକ୍ୟ ପଢିବାର, ସେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାର। ତାପରେ ଆହୁରି କଣ ଲାଭ କରିବାର? ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 25 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ 14 ପଦରୁ। କାରଣ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେପରି ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆପଣ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆହୁରି ସେ କଣ କଲେ? ହସ୍ତରେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ କଣ କଲେ? ସମର୍ପଣ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେଇପରି। 15 ପଦ ପଢ। ସେ ଜଣକୁ 5 ତଡ଼ା ଦେଲେ, ଅନ୍ୟକୁ 2 ତଡ଼ା ଦେଲେ, ଆଉ ଜଣକୁ 1 ତଡ଼ା ଦେଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାହାର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦେଇ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା ଅନେକଙ୍କୁ ସେ କଲେ। ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଦେଇକିନା ସେ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। କଣ ପାଇଁ ସେ ସେଟା ଦେଲେ, ଯାତ୍ରା କଲେ? ତୁମେ କଣ କର? ଏଇଟାକୁ ତୁମେ
ବ୍ୟବସାୟ କର ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲେ କଣ କରିବି ହିସାବ ନେବି। ଏଇ ତଳା ବୋଲେ କଣ ଦାନ ବରଦାନକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନେକ ଦାନ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆମକୁ ଦାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କେମିତି କଲୁ? ସେ ଦାନ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦାନ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦାନ ଦେଇ ନଥିଲେ ଆଜି ବି ପାଖନା ପୂଜା ଆମେ କରିଥାନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜି ମିଶା ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ ନଇଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଧରି ଯିବାକୁ ଯାଇନୁ? କାହିଁକି ଆମେ ଦୂରରୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ? କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମେ କଣ କରିବ? ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଅନେକଙ୍କୁ ଦାନ ଗୀତ ଗାଇବା ଦାନ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ଯେ ଆଜି ମୁଁ ମାଇକ୍ ଟିକେ ଛୁଇଁବି ଆକା ଆଜି କେମିତି ଆରାଧନା ହେବ ଟିକେ ଦେଖିବି ଯେ ଆମର ମୁଣ୍ଡି ବୋଲି ବୁଝୁଛ ତ? ଆମର ସେ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ କର? ମୁଁ ତୁମର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦାନ ଦିଆ ହେଇନି। କାହିଁକି? ପାରବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଏବେ ଗୀତ ଗାଇବା ଦାନ କାହାକୁ ଦିଆ ହେଇଥିବ? କାହିଁକି? ଗୀତ ଗାଇ ପାରବ। କେତେ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମାହୋଲ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ବର୍ଷା ଲୋକ ମିଶା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଜାଣିଲ ଲୋକ ମିଶା କେତେଟା ମନେ ପଡିବ। ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେ ଜଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ସେଟା କଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସିନା ହେବ। ତଳକୁ ପଡ। ଯେଉଁ ଜଣକ 5 ତୋଳା ପାଇଥିଲା ସେ 5 ତୋଳା ପାଇଥିଲା, ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାହା ଘିନି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆଉ 5 ତୋଳା ଲାଭ କଲା। ପ୍ରଭୁ ମତେ 5 ଗୁଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲ। ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ କେତେ ଭୂତ ଛାଡାଇଲି, କେତେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଇଁ କେତେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ମୁଁ ପଡି ନାହିଁ। ମକେ ଦେଖି ଆହୁରି 2 ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ତୁମେ ମତେ ସେମିତି ତଳା ମତେ ଦେଇଛ। ଏଇଟା ବ୍ୟବସାୟ ନ କରି ଆମେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଘେନିଥିଲି, 5ଟା କୁକୁଡ଼ା ହେଲେ। ମରିଚ 5 ଟଙ୍କାର ଆଣିଥିଲି, 15 ଟଙ୍କା ବିକିଲି। ଆମର ଏ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ରହିଗଲୁ। ବଡି 2 କେଜି ଆଣିଥିଲି, 100 ଟଙ୍କା। ବିକୁ 500 ହେଲା ରି। ଆମେ ଏଟା ବ୍ୟବସାୟ ନ କରି ଆମେ ଏ ବ୍ୟବସାୟରେ ରହିଗଲୁ। କରବାର ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନେ ଆମର ନାନୀ ଯେମିତି ବୁଲନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରି 2 ପଇସା କମାନ୍ତୁ, ଅଳସୁଆ ହେଇ ଘରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ବସି ଖାଇଲେ ନଈ ବାଲି ସରେ। ବୁଝୁଛ? ବସି ଖାଇଲେ କଣ ହେବ? ନଈ ବାଲି, ନଦୀର ବାଲି ମିଶା ସରିଯା। ଆମେ କଣ? ମୁଁ ବସିଥିବି, ମୁଁ କାର୍ଟୁନ ପରି ବସିଥିବି, ମତେ ଜଣେ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ପାର୍ସେଲ ଆଣ। ମ ଡେଲିଭରି ବୟ ହେଇଛୁ ଆମେ। ମୋ ଘରେ କେବେ ଫୋନ କରିନାହାନ୍ତି। ପାର୍ସେଲ ଆଣୁଛି ର, ବାଡି ଗୋଟେ ଆଣୁଛି, ଆଣିଲେ ଜୟ ଲଗାଇବି। ବସି ଖାଇବାର ପୁଣି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାର୍ସେଲ ଖାଇବ ସେତେ ବେମାର। ହୋଟେଲରେ ଭିତରେ ରାନ୍ଧବାଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଆନ୍ତୁ। ତଳକୁ କଣ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା? କେତେ ଜଣ ହସୁଛନ୍ତି? ତଳକୁ ପଢ। ସେହି ପ୍ରକାରେ 5 ତୋଳା ଲାଭ କରିଛି, ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଯେ 2ଟି ପାଇଥିଲା ସେ ଆଉ 2ଟି ଲାଭ କଲା। ନାଇଁ କି? ଆମକୁ 2 ମିନିଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଚିନ୍ତା ହେବୁ? ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରୁହ। ପ୍ରଚାର କରିବା ଅଭିଷେକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ନାହିଁ, ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ବି ଆମେ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ପରିଚାଳନା କରିବା, লিডিং କରିବା ପ୍ରଭୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାକିଲେ ବି ଆମେ ଆଇବୁ ନାହିଁ। ସେ ଦାନ ଥିବ କି? ଦେଖ, ମୋ 1000 ଅଛି। ଏ 1000 ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଜମା କରବାର ନାହିଁ, କି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ଧରିଥିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଖାଇବାର ସେଟା ସରିଯିବ। ସେଟା ଥିବ କି? देख माँ, केते सुंदर गीत गाउछि, केते सुंदर मोर कंठ अछि, मात्र मुझे गायबी ना। रविवार दिन सब सामने ठिया हेले आंखी पड़म गायबाटा भल नहीं बोले। तार किछि वर्ष गला पर जेतेबेले मुख पिटाइबो केंता जीवन बोली पूरा पूरा नथिबो, से दान नथिबो। कोन भाबुछु आमे? तुमे बेसी मार्जन बोली सन्मुख रे डाकुछु आमे ना किटा? हां, तुम्हें आका मंडली कर्ता रक्त दी किणीच ना किटा भावुच? आज केमती करबे टिके देखबा।
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭୂତ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଯିବେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ବ୍ୟବସାୟ ଆମେ କରବାରେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ତଳକୁ ପଢି ଦିଅ ଆରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲା ଆକୁ ଦେଖ ଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକକୁ ତାପରେ ମାତ୍ର ଯେ ଗୋଟିଏ ପାଇଥିଲା ମାତ୍ର ଯେ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲା ସେ ଯାଇ ମାଟି ଖୋଳି ସେ ମାଟି ଖୋଲୁଛି ସେ ଡାବୁକୁ ସେ ମାଟି ଖୁନି କଣ କରୁଛି ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟଙ୍କା ପୋତି ଲୁଚାଇ ରଖିଲା। ଭିତରେ ପୋତି ଦେଇ ରଖି ଦେଇ ନାଇକି କେତେ ଜଣ ବଢିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ଭିତରେ ତୋପି ହେଇ ଆରେ ଦେଖା ଯାଉନଥିବେ। କେତେ ଜଣ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଇବେ ନାନୀ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଇବେ ପାଠ ସିନା ପଢି ନାହାନ୍ତି କଣ୍ଠ ବଢିଆ ଅଛି ଅଛି କି ନାଇଁ ମାଟି ଭିତରେ ଥିଲା ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା ନାଇଁ ବାର ବାର ହଁ ବିହନ ତୋପଲେ ବୋଲେ ଭିତରେ ଥିଲେ ଗଜା ତ ଫଳ ଫଳବ ସେମିତି ପରି ବାର ବାର ଆଉ ଏମିତି ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡିକ ଆମର କରିବାର ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଭବାନ ହେବା ତା ସହିତ ନାବଲ ପରି ଜୀବନ ଆମର ନଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଆମର ଯେମାନେ ଆଜି ଯାଇ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଭ କରିବା। ଆହୁରି କଣ ଲାଭ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ନମ୍ର ହେଲେ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଭ କରିବା। ଆହୁରି ଆମେ କଣ ଲାଭ କରିବା ଆମର ଦାନ ବରଦାନ ଯେତିକି ଅଛି ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଯେମିତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବ ଏଇଟା ଯେମିତି ଡବଲ ପର୍ସେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା।